Praise the Lord. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर प्रभु मान संभाल प्रभु मान दायित्व प्रभु मान तत्वावधान तेणु से महान परमेश्वर गौरव हालेलुया शब्द कहवाई केवे मत पछेबे ना कारण ये शब्द गजपति की केरला की कोना ओडिशा शब्द ये शब्द स्वर्गीय शब्द ये शब्द सुनले शैतान दूरे चले जाए अंधकार मत दूरे जाए तेणु ध्यान दिंतु प्रभु और नाम आमें शब्द को व्यवहार आमेन प्रेज द लॉर्ड उत्साहित भाव में बसिबा आनंदर सहित बसिबा आम ईश्वर वाक्य को मैंने श्रवण करवा प्रभु मान समस्त को आशीर्वाद करूँ। अच्छा जो ठिकाना मैंने देखुचु जहाँ मान को पत्र दि जाए से पत्र गोटे प्रसंग बोले गोटे दि जाए प्रसंग मत किसी दिन पूर्व कौन तो देख परमेश्वर से अनुसार मान पढ़े नियंतु आमेन हालेलुया आमे प्रभु को चाहूँ कौन बोले प्रभु मत से विषय कथा मत से दरकार बोली आमे कहूँ परमेश्वर केते समय कौन राजे भी होती ओहो तुई जोटा चाहूँ से कहबी कि ते बोलबे ना मुई जोटा चाहूँ से चाहूँ मात्र आम मन पसंद आगे देख ना प्रभु आमको दरकार जोटा से आमको दियो तो प्रभु जहाँ आपण मान दरकार से ही बना देशंती तेणु मैंने अल्प समय से वाक्य ध्यान करवा प्रभु मान समस्त को आशीष करतु गीत संहिता 128 आमेन हालेलुया एठारे बाइबल को प्रकाश कर गोटे परिवार रे केमती आशीर्वाद देबो परिवार केमती आशीर्वाद युक्त देबो परिवार बोली कहले गोटे स्त्री रही गला बोली परिवार बोली कहा जाए कि गोटे पुरुष थिले ता परिवार बोली कहा जाए पुरुष एवं स्त्री जेतेबेले एक होती परिवार आरंभ हुए आर कौन जानते सफलतार यात्रा करे संतान संतति माने जेतेबेले से माने प्रसव करबा संतान संतति माने परिवार पूर्णता आसीଥାଏ ओके आउ ताहा परे जदि रहिला बोली कहले संतान संततिर संतान संतति देखरे ताहार कोना चलते फुलनेस परिपूर्णता आसीଥାଏ ओके पूर्ण परिपूर्ण ओके उच्छुली पड़िबा परिपूर्ण उच्छुली पड़िबा ओके प्रभु मान समस्त को आशीर्वाद करंतु एठी केते लोक परिवार अछंती केते लोक कोन अछंती पूर्ण परिवार अछंती आउ केते परिपूर्ण परिवार अछंती हालेलुया सो ध्यान दंतु हेले एक परिवार रे बाप कोन अछंती पूर्ण परिवार रे एवं परिपूर्ण परिवार रे आशीर्वाद माने केते पाइबा से संबंध रे एही गीत 28 पर्यंत देखा जाउछ 128 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो प्रभु मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु देखो एठी परिवेश देखा जाए तुम्भर भाग्य कार भाग्य अरे फास्ट लिखा जाउछ तुम्भर भाग्य से तुम्भ को काटे देकर कोन तक हम जहा को कोन चते भाग्य तुम्भ गृह बोली कहले कार घर से तुम्भ गृह कार प्रेज द लॉर्ड कारण बाइबल स्पष्ट भाव रे लिखा जाउछ तारे एक पद रे आमेन हां जो माने सदा प्रभु को भय करंती ताहांको पथरे चलंती
हालेलुया। प्रभु भयकारी व्यक्ति आ प्रभुଙ୍କର आज्ञा अनुसारे चलवा व्यक्ति ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭ ଭାରୁଷ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। କାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟ? ଉତ୍ତର ଟିକେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲେ, ନିଜର ବାଟରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କାହାର ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଗୃହର ଫଳବତୀ ହଉ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାଏ। ମା ମାନେ କଣ ଭୟର ଜୀବନ କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କଣ ଭୟର ଜୀବନ କାଟିବେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋ ଗୃହରେ କଣ ହଉ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଇଆଡେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଯଦି ପର ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିବ, ଘରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଅଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, କାରଣ ବଧୁ ବି କଣ କେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଭାବରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କଣ କହିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଶାରା କାଟିଏ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ଫଳବତୀ ହେଇପାରେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନ୍ତଃପୁର ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ୍, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ୍, ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ। ଆଚ୍ଛା, ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଟା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଉପସ୍ଥିତ ଗୃହ ବା କଣ ପରିବାର ବୁଝାଏ, ଘର ବୁଝାଏ। ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, ଘରର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୁଝାଏ। ବାହାରେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ବିଷୟ ନାହିଁ, ଘରେ। ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଘରେ ପଢବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦେଖିବା ବାହାରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଘରେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କାହାର? ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ବାହାରେ କଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଘରକୁ ଆଇଲେ ଆଇଲାରେ ଇଏ କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଘରେ କେମିତି ଆମମାନେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଫଳବାନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଇବଲ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ କଣ କର? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କଣ ହେବ? କଣ ହେବ? ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା, ବାହାରେ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସରେ ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ବାସ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଫଳବତୀ ହଉ ବୋଲି କହିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀର ହିଁ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭୂମିକା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର ସେଠାରେ। ଆମମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କିଏ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି?
किए जानिछु हाथी के गुरु तो ना नाइ बोली गले शैतान आइसी जाल पकाइसी को जाल निदो जाल पकाइसी झिक्की झिक्को पानी निकाइसी हां तेणु करे सेही करती सो मते सब भाषा पसंद है कि आपण मान मुख टिके कोन जानछन्ती सोळा लागी आनबा पाई टूथपेस्ट पर सोळा टिके आनबा पाई जस्ट टिके टिके मजा हां सो प्रभु साहाय्य करतो बुझिबा हां आमने समस्त जानछु अब्राहम का विषय अब्राहम एवं सारा को जीवन विषय आमने जानिछु अब्राहम एवं सारा ए दुहे ओबीडिएंट लाइफ काटुथिले ओबीडिएंट आज्ञाधीन जीवन एवं विश्वास जीवन काटी ए माने आगो बढ़ुथिले प्रभु साहाय्य करत प्रभुଙ୍କର प्रत्येक आज्ञाକୁ माने चलिबा लोक माने माने थिले प्रभुଙ୍କର प्रत्येक वाक्यକୁ माने चलिबा लोक माने थिले दुई जण जेते बड़ समस्या आसुना काहिकी ताक मिसी के सामना करिबारे मात्र कोन सामर्थ्य थिला जाउछन्ती ए दुई जण मिसी के जाउछन्ती प्रत्येक कोनाचले सिचुएशन को सामना करिबा पर आमने जानु जेते बेले अमानकर आदि पिता जहाँ कोनाचन्ती आमानको विश्वासर पिता बजा कोच आमानकर अब्राहम से जेते बेले गोटे दिन खरा बेले अलम वृक्ष मूल बसिथिले तीन जन दूत कोन जानछन्ती सदोम गोमरा जाउथिला समय से साक्षात आ भेटबा मात्र आतिथ्य करबा पई कोन जानछन्ती सांगे सांगे जे दूत मान को अटकेले आ कहउछन्ती आज टिके समय में आपन पानी आनी दोछु टिके गोड़ धोई देउ हाथ धोई देउ पानी आनी दला परे टिके समय बसंतु मु आपन को पई कोन करबी खंडे रोटी आनी की रखबी खाइबा पई टिके प्रस्तुत कर दोछु टिके बसंतु समय हेछि ना टिके बसंतु ए समय रे हठात कोन करूछन्ती अब्राहम जाउछन्ती कोठी गले तंबू भीतर को गले तंबू भीतर को जाई सारा को कहछन्ती शीघ्र कोन करबो आमे जदि पढवा पई चिंता करूछु बोली गले आदि पुस्तक 18 अध्याय समस्त विषय देखा जाउछि आदि पुस्तक 18 अध्याय एक पदरु जदि आमे कोन 9 10 पद पर्यंत पढिया बोली गले ए समस्त विषय देखा जाउछि तापर से कोन कोन जानछन्ती से गले तंबू को गले सारा निकट जे कहछन्ती तुमे शीघ्र कोन करो मैदा ओ बनाछन्ती नियो एवं रोटी प्रस्तुत करो एवं कोन करो गोठन शीघ्र ने उत्तम कोमल कवच निको दास को दियो आ से शीघ्र ताहा रांधो सेही कोथा को आज्ञा साने साने अल्प क्षण भितरे सारा संपूर्ण भाव बना तैयार करके आने अतिथि मानकर सामने रखुछे से समय रे जेते बेले अब्राहम को पचारुछन्ती तुमर भाग्य क्यों ठारे सेते बेले से गोटे उत्तर दोछे कोन जानछन्ती 18 9 पद दे पढिबा से देखा जाउछे से केन ठारे तार तुमर भाग्य क्यों ठारे बोल से कहछे कोन जानछन्ती मोर भाग्य तुमरो हालेलुया कोठी अछन्ती तंबू भितर अछन्ती मोर प्रिय लोक माने स्त्रीर स्थान अन्यर पिंडा दांड नाही स्त्रीर स्थान निजर गृह अटे हालेलुया आज भी अनेक स्त्री मान को देखे जेते गला लोक ए स्वामी खोजबा पाइ जे कुआड अछि मोर स्त्री बोली कोठी उखणी गाड़ी होते कुआड नाही को कुआड टूट कथा हेबा लागि तो कुआड थो कार पिंडा रे कार दांड रे कुआड बस जानछो मात्र जेते बेले आ पचरा जाउछि तुमर स्त्री क्यों ठारे गला लोक ए कहि पारुछि मोर स्त्री मोर घरे अछि जानछो आज केते जण स्वामी माने निज स्त्री विषय एक कथा कहि पार केतरा स्वामी आज गर्वर सहित कहि परिबे जे
ଜାଗ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ସାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛି, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଧୀନତାର ଜୀବନ କାଟୁଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଜୀବନ କାଟି ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ ସେ। ଆଉ ଏଇ ସାରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5, 6, 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଉଅଛି। ଟିକେ ପଢୁ ପ୍ରଥମ ପିତର। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପଦେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ସାରା ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସାରା ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ। ଆଜି କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀର ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛି? ଆଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନାଁ ଧରିକରି ଡାକବେ ନା, ନାଁ ଧରବେ ନା। ଯଦିଓ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ କଣ ନାଁ କାଟିଦେବେ ବୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଖୋଜି କରି ଆଣବେ। ଟିକେ ତୋ ଦାଦାର ନାଁ କହିଦେ, ତୋର ମାମୁଁ ନାଁ କହିଦେ ତୋତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟିକେ କଣ କଥା ବାହାରି ପଡୁଛି, ତାର ନାଁ କଣ, ତାର 14 ପୁରୁଷର ନାଁ କଣ ତାକୁ ଜଣା ନଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଥିବ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି ନା, ସାରା ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରି ମାନୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣୁଛନ୍ତି ପତିବ୍ରତା, ପତିବ୍ରତା ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଜଣା ନାହିଁ। କରବା ଚୌଥ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିବେ, ପତିବ୍ରତା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ନିହାତି ସେମାନେ ପତିବ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତାର ଅର୍ଥ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଗୁଣ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ସବୁ ଗୁଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛ ନାହିଁ କି? ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ଭୂମିକା କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣର ସ୍ୱାମୀର କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଉପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଭରସା ଥାଏ। ଏ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ନା ଧରି କରି ଡାକେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ତୁଲ୍ୟ ମାନିକରି ଚାଲେ। ଆଜି କେତେ ଲୋକ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ? ମୁଁ କଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ କେତେଟା ଟିପ୍ପଣୀ କରେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ। କରେକ୍ସନ ଯଦି ହେଇଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସାରା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ କାଟିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ତାହା ଥିଲା? ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଥିଲା ତାଠାରେ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ସାରାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଏଭ୍ରି ପତ୍ରିକା ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ପଦ ପଢିବା, ତାହା ଲେଖା ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ ଅଛି। କାହା ଏଠାରେ? ସାରାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ କାଟେ। ତେଣୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସାରାର କ୍ୱାଲିଟି କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଲାଇଫ ବା ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଏଠାରେ ଅଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏ କଣ ହଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ନିଜର ଗୃହର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ନିଜ ଗୃହର, ନିଜର ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୂଲ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ଏ ଫଳ ଆଣି ଦଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ନେକ୍ସଟ
नेक्स्ट पॉइंट को हम पढ़ीचु ए तीनटा विषय को कोना लगे करबे मु सिंगल 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 कर कहि मु चिंता करते किंतु और जानु सते मु एका थरे कोना सते लगे कर मु दे जाउ अब्राहम एवं सारा ए दुई कर कोना सते जीवन शैली उत्तम थिला आ तांको पौरुषरु गोटे पुत्र कोना चलबिना तार नाम होछि ईसाक आ से पुत्र कोन ला जानु सती आशीर्वाद आकार है। ध्यान दियंतु आमे जदि उत्तम जीवन काटुना मोर पिला आशीर्वाद पाऊ बोली कहले केते भी आशीर्वाद जानु निजर संतान माने जदि आम मान को मेचर चारियारे जीत वृक्षर चारा परि हंत बोली चिंता करूछु आशीर्वाद युक्त हंत बोली चिंता करूछु बोली कहले कौन करबा दरकार सर्वप्रथमे आमे प्रभु को भय करे प्रभु को थारे ओबीडिएंट लाइफ करे आमन विश्वास रे जीवन बितेबा दरकार। हालेलुया। अब्राहम सारा आशीर्वाद पाइले तार संगे संगे कोन जान छथि ताकर पिला मान मध्ये आशीर्वाद पाइले प्रभु कर गौरव भयो। द्वितीय विषय कहबा आइछ इल्काना एवं हन्ना के विषय में समस्त जानिछु एटी इल्काना हन्ना विषय कोन छथि न जानल केही मध्ये ना ए इल्काना एवं हन्ना को विषय में कहबा बोली कहले एमान कथारे गोटे प्रार्थना जीवन अछि। हालेलुया। ई स्वामी स्त्री को मध्यरे गोटे प्रार्थना प्रेयर लाइफ अछि। ध्यान देंतु जदि आमे प्रथम सामुएल 1 अध्याय तार जदि पाठ करबा 7 पद 8 पद बोली कहले सेठी एल्काना निजर पर जानछथि स्त्री को सांत्वना करबा विषय लिखा जाउछि आ पुनर्बार कोन जानछथि सेई 1 अध्याय रो जदि हम पाठ करबा तार 11 12 13 14 15 पद बोली कहले सेटार हन्ना अश्रु जलाई प्रार्थना करबा विषय लिखा जाउछि। ध्यान दियंतु ए दुई जण कोन जानछथि प्रार्थना जीवन काटिबा लोक माने अटंती प्रेयर लाइफ एमान कोठारे अछि। ध्यान दियंतु आज जदि चिंता करबा बोली कहले केते जण स्वामी स्त्री आमान उठी की प्रार्थना करछा टिके पचारा निजे निजे पचारा निजर मन को पचारा गोटे दिन एमती है क्षमा करबे जदि कि अछंती गोटे मां को कोन जानछंती गोटे भक्सरी गोटे भौणी फोन कला कहला आज्ञा आमान को कोन जानछंती 10 वर्ष हेगला पुओ छियो नाही प्रभु जा प्रेरणा करे से अनुसार तांको गोटे विषय कहली मां राति उठो तमे स्वामी स्त्री हाथ उठाओ 10-15 दिन में प्रार्थना कर रिजल्ट कोन देखो तुम से मां को कहला बोले ठीक अछि आज्ञा करबो तार गोटे 3-4 दिन ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଫୋନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଯଦି କରିବ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଅର୍ଥରାତ୍ରିର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ହେଇଥାଏ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଜଣକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର 10 मिनट देखाई से प्रार्थना कर आउ जो सेकेंड दौड़ थे चार पांच दिन फोन करते से माने गोटे 2 दिन प्रार्थना कले ए माने थकी जाउछ बोली करे आराम से सही किंतु 3 मास पर से प्रथम दौड़ फोन करे कहले प्रभु को धन्यवाद दिया आज्ञा प्रभु आमान को स्मरण करी अछंती प्रभु को धन्यवाद दे प्रभु कोन करछंती स्मरण करि अछंती मन स्त्री को कोन आछंती 3 मास हेलानी कर छै प्रभु को संगे संगे घंट मारले धन्यवाद दे प्रभु को धन्यवाद मुस्ता सेकंड कोन आछंती दल को गोटे 8 दिन पर फोन करे केंती ईमान कर रिजल्ट कोन अछि काई ईमान कर रिजल्ट आसला ईमान कर रिजल्ट कोन अछि बोला से मान कहले आज्ञा टाइम हो गया आज्ञा प्रार्थना करि पारु नाही आ टिके प्रार्थना करि दे केते कान को आमे माने तुमे कान रे से हैं प्रभु को धन्यवाद देले से थारे सेई कोन प्रथम दल लोकमान एठी देखंतु हन्ना प्रार्थना
10ଟା ପଠା ମୁଁ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ କି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା କଣ ଆଞ୍ଚରେ ଶୁଣିଥିଲା ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। ଇଶାକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯାକୋବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ଆଞ୍ଚ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ 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 ତାର ମନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମାତ୍ର ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସେ ଗୋଟେ ମାନତ ମନାସିଲା, ମାନତ ମନାସି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ହାନ୍ନା କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଠି ସେ ୱାର୍ଡ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହଁ ଦେଇଛି, 11 ପଦ ଦେଇଛି। ସେ କହିଲା କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଏ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ବୋଲବା ୱାର୍ଡ ବାଇବେଲରେ এইটা প্রথম থর ব্যবহার করা যাচ্ছে। আর সে ব্যবহার করছে কিଏ বলি କହିଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମେନସନ କରାଇବା ୱାର୍ଡ ହଉଛି এই সৈন্যাধিপতি সদাপ্রভু। সৈন্যাধিপতি সদাপ্রভুর অর্থ সৈন্য সামন্ত ମଧ୍ୟରେ যে ଅଧିକାର ରଖୁଛନ୍ତି সেই ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସୌତୁଣୀ ଶତ୍ରୁ, ପଡିଶା ଘର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ଘର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ, ସମାଜ ଶତ୍ରୁ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ଅଟ, ତୁମେ ବିଜୟ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାହାର ଗର୍ଭରେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଫିସିଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଭାବବାଦୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଭାବବାଦୀ ଅନେକ ଥିଲେ ଭାବବାଦୀ ପୂର୍ବରେ, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଫେଟ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇସ୍ରାଏଲାଇଟ୍ସ। ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭାବବାଦୀ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ। ଆଉ ସାମୁଏଲ କଥାରେ ଏମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ବାପା ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ବୋଲି କଣ ଆସିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପିଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ହାନ୍ନାର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଜଣକ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ, ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ସେ କାନ୍ଦି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରମାନେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହାନ୍ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଲା କି ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ନାଇଁ, ତାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେଲେ କି ନାହିଁ, ହେଲେ କି ନାହିଁ? କେତେ ଲୋକର ମୁହଁ ଟିକେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶୁଖଳା ବୋଲି ହଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ତାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା 7 ହେଲେ। କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? 5 ଜଣ ଜନ୍ମିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ 21 କେତେଟା 3ଟା ପୁଅ ଆଉ 2ଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ କଲା କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାର ଘର ମଧ୍ୟରେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶକ୍ତି, ତାର ପ୍ରେୟାର ଲାଇଫ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଖାଲି ସିଏ ଫଳବତୀ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛି। ଆମେ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳବତୀ ହେଇକି ଯଦି ଚାଲବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତଳେ ଧରିବା ଦରକାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜିଖରିୟ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ପରିବାର। ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଅଟନ୍ତି? ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କଣ କହିବା ଦମ୍ପତି ଅଟନ୍ତି। ଦେଖିବା ମାନେ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଉ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପଢିବା ବୋଲି କହିଲେ 6 ପଦ ଯଦି ପଢିବା ତାର ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ରାଇଚିୟସ୍, they both were righteous in sight of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି,
आजिकल देखबा बोली कहले अनेक स्वामी स्त्री मनुष्य दृष्टि धार्मिक देखा पाए से माने कार्य करके चलती मात्र जिखरियो एवं एलिजाबेथ ए माने ईश्वर को दृष्टि कौन थे धार्मिक थे लोक धर्म जीवन काटिबाटा लेखा जाउछि केमती से मान धर्म जीवन काटुथिले बोली कहले आज्ञा ओ विधि अनुसार निर्दोष रूपे आचरण करुथिले वाक्यर प्रत्येक आज्ञा वाक्यर प्रत्येक विधि अनुसार से मान चली निर्दोष भाव में जीवन दान काटु ईश्वर दृष्टि से धार्मिक थे ए माने धार्मिक जीवन काटुथिला सत्य जदिओ ए माने गत वयस्क हे गले सुद्धा प्रभु ए मान को कोन जानछन्ति स्मरण करूछन्ति हालेलुया धार्मिक जीवन काटबाटा दूरर कथा अछि धार्मिक अनुष्ठान को जीवाटा बिराट काम कराइबे नाही तेणु करी जागृत मध्य लोक माने धार्मिक जीवन काटिबा द्वारा एमान कथारे आउ गोटे विषय है कोन जानछन्ति एमाने गत वयस्क हेले सुधा एमाने गोटे पुओ को जात कले से पुओ ना के ना बाप्तिजक जहन प्रेज हालेलुया बाप्तिजक जहन आ मन रखंतु बाप्तिजक जहन होछन्ति सेही व्यक्ति जे यीशुको निमंते पथ प्रस्तुत करबा पय आसीथिबा व्यक्ति अटन्ते बाप्तिजक जहन होछन्ति सेही व्यक्ति जे नूतन नियमर प्रथम भाववादी अटन्ते he is the last and first prophet से पुरातन नियमर प्राचीन शेष एवं नूतन नियमर आरंभ भाववादी अटन्ते आ से अनेकों निमंते आशीर्वाद कारण मध्य मन रखंतु सारा एवं अब्राहम लोकन जानछन्ति सेमानकर आज्ञाधीन जीवन एवं विश्वस्त जीवन बिताउथिबा द्वारा सेमानक ठारू प्रतिज्ञा संतान उत्पन्न हेले आ जहांक ठारू कि एबे आम्भे माने मते आशीर्वाद प्राप्त हेउछु द्वितीय विषय कोन जानछन्ति हान्ना एवं एल्काना लोकन जानछन्ति प्रार्थना बଳରେ प्रार्थना लाइफ द्वारा प्रभु सेमानक स्मरण करे सामुएल को देले से गोटे प्रार्थनाकारी योद्धा है जानते इस्राएल प्रथम भाववादी जाजक पुणी को जानते गोटे विचारकर्ता भाव से छिड़ा हो पारा जिखरियो एवं एलिजाबेथ धार्मिक जीवन बिताउथिबा सत्वे निर्दोष जीवन बिताउथिबा सत्वे एमानकर संतान नूतन नियम प्रथम भाववादी होकर बाहर अछन्ति प्रभुଙ୍କ निमंते उत्सर्गित हेउछन्ति आज आमे किए आज्ञा निजर पिला मानकु निजर परिवार को कोन जानछन्ति आशीर्वाद करबा नाही बोली आमे चिंता करूछु समस्त माने चाहछु मात्र मन रखंतु मात्र लोक माने ए तीन जन को आपण माने स्मरण तुम्भ भाज्य तुम्भ बोली कहले दुई जन स्वामी एवं स्त्री भूमिका कौन जानते संतान माने मते आशीर्वाद पाई थाए परिवार मते आशीर्वाद प्राप्त होई थाए हालेलुया प्रभु मान आशीर्वाद करंतु तेणु ध्यान देबे सेखारे लेखा जाए ना एही जो भाषा जदि जस्ट मोर किछि समय आपण मान लेबा पाई चाहे ए भाषा को सेखारे द्राक्षालता सहित तुलना करा जाउछि फलवती द्राक्षालता द्राक्षा लता ना द्राक्षा गछ आज्ञा लता देखिछु कि माळ देखिछु ना नाही करला माळ बैतल माळ लाउ माळ देखि समस्त तो एटा गोटे माळ एटा कोन देला ଏହା ଯଦି ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟିକରିଂ ନ ଦଉ ଦେବା ଲାଗିକି ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ମାଳକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା
ତାହେଲେ ନିହାତି ଆଗ ସପୋର୍ଟ କଣ କାନ୍ଥ ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିହାତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାଚୀରର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନାଇଁ ତ ଯଦି ସେ ମାଳ ତଳେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା ପରେ ଯଦି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କଣ ହେବ, ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଫଳ ଖଟା ହେଇଯିବ, ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପ୍ରାଚୀନରେ କଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ଯଦି ତାକୁ ଆମର ଭାଷା କହିବା ରାଞ୍ଜରେ ଯଦି ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ ସୁସ୍ୱାଦ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଫଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ରୋପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এই ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମାନେ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ବଢୁ ବଢୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମକୁ ଲେଖାଯାଏ ହୋସେୟା ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ, ହୋସେୟା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ବାସ୍ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିଲେ ମାତ୍ର ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖାଯାଉଛି ଦ ଇସ୍ରାଏଲିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ୱାଇନ୍, ଏମ୍ପ୍ଟି ବୋଲି କହିଲେ ଏମ୍ପ୍ଟି ୱାଇନ୍ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ପଢୁଥିଲି, ଏହାର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇଅଛି, ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବଢି ଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଆମର ଭାଷାରେ, ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କହିବା ବୋଲି କହିଲେ ଭରଡି ଯିବା, ଭରଡି ଯିବା। ଗୋଟେ ଗଛ ଭରଡି ଯାଇଥିଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଡିବ୍ରି ଗଛ। ମନେ ପଡିଲା କା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠିରୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ବେଥନିଆରୁ ଜେରୁସାଲେମ ଯାଉଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଡିବ୍ରି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର କଣ ଭରିତି ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ଧାଇଁକି ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଫଳ ଥିବ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଏଠି କେନେ ଯାଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କହିବା ବୋଲି କହିଲେ ସବୁ ଭରଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଗଛ ବଢି ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ତୀବ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଫଳ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା କଣ ହେଇଯାଇଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଜୟ ପୁସ୍ତକ 1:12 ଅନୁସାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଅଛୁ ଲଗେଇ ହେଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଶୁଷ୍କ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ବଢି ଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ତ କଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଉଲ୍ଲାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଶୁଖିବାର ମେନ୍ କାରଣ ଏମାନେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଭଲ ରସ ନେଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡିରୁ ଭଲ ରସ ନେଉ ନାହାନ୍ତି, ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀଷ ଶୁଖିବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାସନ ନେବା ପାଇଁ ଏ ଶୁଷ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଫଳ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଣ ହେବ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପଲ୍ଲବିତ ହେବା ଚେଷ୍ଟା
ପ୍ରୟାସ କର। ଏ ନିଜେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୋର କଣା ଯଦି ବଢି ଯାଇଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯେ ହେଲେ ଏବେ ଏ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଢିବା ବୋଲି କହିଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମକୁ ପରମ ଗୀତ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦ ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପଲ୍ଲବିତ ଓ ତୈଳ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପିତ ଓ ଡାଳିମ୍ବ ପୂଜିତ ହୋଇଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖ। କୁହାଯାଇଛି ମତେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଲ୍ଲବିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମତେ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଯାଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରୀକ୍ଷା କିଏ କରିବ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନିଜେ ନିଜେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମାନେ ହେବା ନାହିଁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସୁପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀଷ ଦେଲେ କେମିତି ପଲ୍ଲବିତ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜଳର ଗନ୍ଧ ପାଇଲେ ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେବ ଓ ରୋପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। କାହାର ବାସ୍ନା ବାଜବାର ଅଛି ଜଳର ବାସ୍ନା ଜଳ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିକଟ ରୋପିତ ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଳ ନିକଟରେ ରୋପିତ ହେବାର ଅଛି। ଶୁଷ୍କ ଯଦି ହେଇଅଛୁ ଫଳ ଯଦି ଆମମାନେ କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମେ ଜଳ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରୋପିତ ହେବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରୋପିତ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇ ରୋପିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାରା ଭଳି ହାନ୍ନା ଭଳି କ'ଣ ଏଲିସାବେଥ ଭଳି ବହୁଳ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆମର ସେ ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦରକାର ଆଉ ସେ ସାହାରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରୋପିତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ନିମନ୍ତେ ନିହାତି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସାହାରା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖାଯାଏ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। ମେଜର ଚାରିଆଡ଼େ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ପରି ହେବେ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଜର ଚାରି ପରି ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବେ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜିତ ବୃକ୍ଷ। ଏ 3ଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏ 3ଟାର କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି 3ଟା ଆତ୍ମିକତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇସ୍ରାଏଲର ଆତ୍ମିକତାର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଓକେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଇସ୍ରାଏଲର ଆତ୍ମିକତାର ନିଦର୍ଶନ ବା ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବା ରିଲିଜିୟସର କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ଏ 3ଟା ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ
ଇସ୍ରାଏଲ ସେ ତିନିଟା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ଜିତ ବୃକ୍ଷ। ଜିତ ବୃକ୍ଷ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦର୍ଶାଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅମାନେ ମା କୁ କଣ ଜାଣୁଛ? ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ପୁଣି ତାର ପୁଅକୁ କଣ ଜାଣୁଛ? ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି? ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କଡର ପିଲା ମାଙ୍କଡ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ କଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ କଣ ହଉଛି? ଜିତ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି। ଜାଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖାଗଲା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟ, ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବାଇବେଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, କଣ ଅଛି? ଲତା ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ, ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ସେ କେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିବା, ଯେତେବେଳେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଉଜି ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସେ କଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିକରି ଯଦି ସେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ହଉଛି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଆଉ ସେହି ବୃକ୍ଷର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତୈଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରାଯାଉଥିବା କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବିଷୟ ଅଟେ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିକରି ଆତ୍ମିକତାରେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅଧିକ ଦିନ ରହିବେ, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରିତ ହେବେ। ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ এই ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଲେଖାଯାଉଛି। ଜିତ ବୃକ୍ଷକୁ ସଲୋମନ କଣ କରି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗର୍ଭଗାରରେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କିରୁବ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଡୋର ପୋଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ବନେଇଥିଲେ, କବାଟ ବନେଇଥିଲେ। ଜିତ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସିକ୍ରେଟ ପ୍ଲେସ, ଗର୍ଭାଗାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁଲ୍ୟ କଣ ହେବା ଦରକାର? obedient life, faithful life, ପୁଣି କଣ prayer life and religious life ଆମକୁ ନିହାତି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏଭଳି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ ପୁନର୍ବାର, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହୁଛ, ତାର ବଦଳରେ ତୁମର ପିଲାର ସାମ୍ନା ତୁମେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଦେଖିବ, କାଲି ଦେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେ ତୁମ ସହିତ ବସିବ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଦର୍ଶକୁ କଣ ହେବା ଦରକାର? ଆଦର୍ଶ। ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ମୋରଟା ଦେଖି କଣ ମୋର ପିଲା ଶିଖିବ। ଗୀତ ଗା ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇବି, ମୋ ପିଲା କଣ ମୋର ଦେଖିକରି ଶିଖିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ସବମିଟେଡ୍ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଜୀବନ ବଢ଼ିବା। ଆମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରିବେ। ମୁଁ ସତ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ହଉଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ଡାକିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଶୁଣା ନାହିଁ। ଡାକିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଦେବେ। ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏ ସମୟ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ
ଆମର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାଟା ବି କଣ ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠୁଳା ଠୁଳା ଶୋଇଲା ଭଳି ଲାଗି ଯାଉଥାଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରୋନା କାହିଁକି ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୀତଳି ଗଲାଟା ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେମିତି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଯୋଉଠାରେ କି ଆମକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ, ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ରୂପବତୀ ଅଟ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନବତୀ ଅଟ, ତୁମେ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାବାଲ ଭଳି କଣ ସମୟ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ମିଳିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ତାର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବିକଳ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ନାବାଲ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ହୋଇପାରେ କେତେଟା ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିବେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଗ କାନ୍ଦି ପାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସେ। ଦୁଷ୍ଟ ଫିଲିକ୍ସ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୃଶିଲା ଆସୁଛି। ପ୍ରେତ ପୁସ୍ତକ 24:24 ପଦ ଦୃଶ୍ୟଲା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ମାତୃକ ସୁସମାଚାର 26:19 ପଦ, ଆবার କଣ 26:19 ପଦ ନା କଣ 27:19 ପଦ ବୋଧହୁଏ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପିଲା ତମକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଆସି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପୁଣି ଯଦି ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟି ସିଦ୍ଧ ସରଳ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ଆୟୁବର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆୟୁବର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିକରି ପ୍ରଭୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିଜର ସରଳତାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହନନିୟକୁ କଣ ମିଳିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସଫିରା ମିଳିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେବା କରିବାର ଆମକୁ କଣ ବେଶୀ କଣ ତୁମକୁ ପଡେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ହନନିୟ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜାଲରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଦମକୁ କଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ହବାକୁ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଲୋମନ ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଜ୍ଞାନବାନ ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ମୁଁ ଅଜାତ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜାଣୁଛନ୍ତି এই সলোমন কহে, সলোমনকে বাক্যମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର ବୋଧ ହୁଏ 3-4 ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଲୋମନକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ଗମନ କରେଇ ଦେଲେ। ଆତ୍ମିକର ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାମୀ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏକ ମନା ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେମାନେ ଦୁଇ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଆମଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପଛେ ପଛେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ବାପା ଗୋଟେ
ଏବେ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଜୀବନ କାଟିବି, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟିବି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବେ ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ମୋ ଔରସରେ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମେ ସେଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଅଛ ବୋଲି କହିଲେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 29 5 ପଦ 6 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଜୀବନ କାଟିବ ତାହେଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 144 12-13 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ, ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ। हे मंगलमय स्वर्ग पृथ्वीर अधिकारी ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପିତା। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏଠାରେ ସମବେତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏକ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଉଥିବା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବେ, ସେମାନେ ତୁମରି ଗର୍ଭାଗରରେ ବିଭକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଦୟା କର, ସେମାନେ ତୁମରି ମାନଙ୍କର ସେବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଚାରିକର କର୍ମ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କୃପା କର, ତୁମେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କର, ତୁମରି ଗୌରବ ତୁମରି ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରି ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଶ୍ରବଣରେ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀଷ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ତୁମର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ